Hello students. So we will see about the file design today. File design. So we are talking about the design phase. Design phase. So design phase is the phase in which we design the software or the system depending on the findings we have done in the study phase. So we have seen about the input design and output design. How inputs has to be accepted, how outputs can be organized, how can we show the outputs in an organized fashion, also how can we accept the input in a organized or user friendly manner. If we are dealing with some graphical user interfaces, what all should be the sequence of the input accepting, etc. we have seen. That is input design and file design, output design. So today we are going to see the file design. How data is organized, how we are storing data permanently in the system. So it can be stored in different ways depending on the system we are using. We can store the data in different types. So a file is the collection of logically related records such as employee records, payroll records, etc. So depending on the system we are using, there will be some relationship between these related records, between these records, and we call this as related records. So employee records, payroll records, etc. Payroll means salary details. Okay. Then what is logical record? The unit of data to be processed at one time. Example, the payroll data of one employee. ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിളിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഡേറ്റ കൊണ്ടുവരണം. അതായത് ടേബിളിനകത്ത് നിന്ന് we are fetching a data and the amount of data that is processed at one time, it's called a logical record. Okay, it can be depending on the relation or depending on the size of the record, it may vary. Okay, sometimes it may be a class number, name, marks. Sometimes it can be a lengthy record. So a logical record is the unit of data to be processed at one time. അപ്പോൾ ഒരു ടേബിളിനകത്ത് നിന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഡേറ്റയുടെ ഒരു ടൈമാണ്, ഒരു സൈസാണ് കോൾഡ് ആസ് ലോജിക്കൽ റെക്കോർഡ്. ഓക്കെ. Then what is physical record? The unit of data to be inputted to computer's memory at one time. This may be one or more logical records. Okay, അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ റെക്കോർഡ്സ് ഒരു സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിക്കകത്ത് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാം. അതാണ് we call it as a physical record. So it is the unit of data to be inputted to computer memory at one time. Simultaneously മെമ്മറിക്കകത്ത് എത്രമാത്രം റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡേറ്റ ഉണ്ട്, that is called physical record. And DBMS, database management system, is the software which allows all these processings and storage. ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ റെക്കോർഡ് എന്നുള്ളത് ഫിസിക്കലായ ഡാറ്റാബേസിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, ലോജിക്കൽ റെക്കോർഡ് എന്നുള്ളത് ലോജിക്കൽ റെക്കോർഡ് എന്നുള്ളത് ഫിസിക്കൽ റെക്കോർഡിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ലോജിക്കലി റിലേഷനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ, the fields which are logically related, the logical record എന്നുള്ളത്. And DBMS is the software which allows the all the operations. Okay. So we have two types of files. അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫയൽസ് എന്നുള്ളത് സംടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പ്ലെയിൻ ഫയൽ ഓൾസോ. അതായത് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റോർ ദി ഡാറ്റ പെർമനൻ്റ്ലി, അതായത് ഓർഗനൈസ്ഡ് മാനറിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിലും വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽസ് ഓൾസോ. വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽസ് ഓൾസോ ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ദ ഡാറ്റ. അത് കൂടാതെ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റോർ ഡാറ്റ ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് മാനർ, ദെൻ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദി database management systems.
Now what are the types of files? So we have master files and transaction files. Master files are master data. Master data means we will be designing some master tables. For customer names, addresses, balance, date of birth, stock, etc. are some of the data stored in master files. In transaction ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ബാങ്കിനകത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ടേബിളിനകത്ത് കസ്റ്റമർ ഐ ഡി, കസ്റ്റമർ നെയിം, ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്, അഡ്രസ് ഓഫ് ദി കസ്റ്റമർ ആൻഡ് ബാലൻസ്. ഓക്കെ, അത്ര കാര്യം. ട്രാൻസാക്ഷൻ മീൻസ് ഈ മാസ്റ്ററിനകത്ത് വരുന്ന അപ്ഡേഷൻസ് ആണെന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു മാസ്റ്റർ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനകത്തേക്ക് ഇഫ് യു ആർ ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് സം എമൗണ്ട്, കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് എന്നുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫയലിനകത്ത് ഉണ്ടാവും, എത്ര എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദിസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വിൽ ബി ആഡഡ് ടു ദി മാസ്റ്റർ ഫയൽ. ഓക്കെ, ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഈസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് ഡേറ്റ്, അത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫയലിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദി എമൗണ്ട് വിൽ ബി stored will be added to the balance on the master file. അതുപോലെ വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ if you withdraw some data, some money, then that data will be in the transaction file and it will be updated in the master file. Okay, so transaction file contains the transactions that happens daily or hourly or minutely. Okay, and the master files is the place where the output of this transactions is reflected. Okay. Simple example പറഞ്ഞു, ഒരു ബാങ്കിനകത്ത് ഒരാൾക്ക് 10,000 രൂപ ഇപ്പോൾ assume that he has deposit as rupees 10,000. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് he is going to deposit rupees 2,000. അപ്പോൾ ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ളത് ആ എമൗണ്ട് ഇന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എന്നുള്ള കാര്യം ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫയലിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദി എമൗണ്ട് will be reflected in the master file. അയാൾ ATM അക്കൗണ്ട് വഴി 200 രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ₹200 will be in the transaction file and the output is reflected, that is the balance will be reduced by ₹200 in the master file. Okay, then while designing the file, what all things has to be considered? അതായത് ഞാനൊരു ഉണ്ടാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് what all things has to be fixed by the user, by the developer. എന്ത് ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റിൽ അതാണ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് മൈ സിസ്റ്റം യൂസസ് EBCDIC, ASCII, ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. അത് ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റാണ്. അതായത് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് these much fields should be integers, these much fields should be floating point, the data format used will be ASCII. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റ്സ് ഉള്ളത്. So it comes under file design concepts. And if about physical record, it may be blocked or unblocked. Blocked means from more than one tables. Multiple ടേബിളിനകത്ത് ഒരേ സമയം മെമ്മറിക്ക് അകത്തേക്ക് ഡാറ്റ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതാണ് we call it as blocked. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ടേബിളിനകത്ത് മെമ്മറിക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്നാണ് we call it as unblocked. അപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് which type of record I will be using, blocked or unblocked. Then file accessing methods, എന്ത് ടൈപ്പ് ആക്സസിങ് ആണ് ഞാൻ ഫയലിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, സീക്വൻഷ്യലാണോ റാൻഡം ആണോ? സീക്വൻഷ്യൽ മീൻസ് 1 by 1 ആണ്. റാൻഡം ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റാൻഡംലി ആക്സസ് ദി ഫയൽ. ഓക്കെ, സീക്വൻഷ്യൽ മീൻസ് രണ്ടാമത് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ നീഡ് ടു റീഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഡാറ്റ. റാൻഡം ആണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ആക്സസ് ദി സെക്കൻഡ് ഡാറ്റ ഡയറക്ട്ലി ബൈ ഗിവിങ് സം അഡ്രസ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഫയൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് ആണ്. അതായത് ഹൗ ദ ഫയൽ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് ദി സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറി, ഹൗ ദ ഫയൽ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് ദി സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറി. അത് സീക്വൻഷ്യൽ ആണോ, അത് സീക്വൻഷ്യൽ ബ്ലോക്സിനകത്ത് ആണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്, റാൻഡം ബ്ലോക്സിനകത്താണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്, അതോ ഇൻഡെക്സ് സീക്വൻഷ്യൽ ടൈപ്പ്? 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് 3 types of files: sequential, random and index sequential. For example, the team going for Asian Games seats in a train. അതായത് ഇപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 200 പേരുടെ if assume that I am going to with the team is consisting of 200 persons. ഈ 200 പേരും കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് സീറ്റ് നമ്പർ 1 മുതൽ സീറ്റ് നമ്പർ 200 വരെ
അങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ബുക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് സീക്വൻഷ്യൽ. ഒന്നാമത്തെ ആൾ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ, അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ. അപ്പോൾ ട്രെയിനിനകത്ത് സീറ്റ് നമ്പേഴ്സ് 1 മുതൽ 200 വരെ if we are occupying, our team is occupying all these seats, then we call it as sequential. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സീക്വൻഷ്യൽ ലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഡ്രോബാക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. വി നീഡ് 200 സീറ്റ്സ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ്ലി. അപ്പോൾ സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് ഒരു ഫയൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 200 MB ഉള്ള ഫയലാണെങ്കിൽ വി നീഡ് 200 MB സ്പേസ് ഫ്രീ സ്പേസ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ്ലി. ഓക്കെ. ഇനി റാൻഡം എന്താണ്? റാൻഡം എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഈ 200 പേരും ഈ ട്രെയിനിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. അത് റാൻഡമാണ്. റാൻഡമായിട്ട് ലൊക്കേഷനാണ്. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ഇൻഡെക്സ് സീക്വൻഷൻ? ഇൻഡെക്സ് സീക്വൻഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഒന്നാമത്തെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനകത്ത് ആദ്യത്തെ 10 പേരുണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ 10 പേരുണ്ട്, മൂന്നാമത്തെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനകത്ത് അടുത്ത 10 പേരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡെക്സും ഒരു സീക്വൻസും. ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇൻഡെക്സ് സീക്വൻഷൻ ഉള്ളത്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടിൽ മനസ്സിലാവും ദ മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജിയസ് ഈസ് ഇൻഡെക്സ് സീക്വൻഷൻ. കാരണം റാൻഡം ആണെങ്കിൽ വി കനോട്ട് എന്താണ് ഗ്യാദർ ഓൾ ദി ഡാറ്റ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ഇൻ എ സ്പീഡി മാനർ. അതിനേക്കാളും ഈസി എന്തായിരിക്കും? സീക്വൻഷ്യലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വി നീഡ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സ്പേസ്. അത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇൻഡെക്സ് സീക്വൻഷ്യനാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ബോഗിക്കകത്ത് 10 പേര്, രണ്ടാമത്തെ ബോഗിക്കകത്ത് അടുത്ത 15 പേര്. അങ്ങനെ വി ക്യാൻ ഹാവ് എ ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് സീക്വൻസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ 3 ടൈപ്പ് ഫയൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ഓരോ നോക്കുകയാണ്. സീക്വൻഷ്യൽ ഫയൽസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്: എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ്. The storage is fully utilized. Easy and straightforward programming. Programming can be done very easily because we can have a simple for loop or while loop for incrementing some counter or some variable for accessing the location. And the drawback: transaction should be batched and in file sequence. Additions and deletions require rewriting the file. ഇടയ്ക്കൊരു കമ്പൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 200 കഴിയുമ്പോൾ 1 to 200 അതിനകത്ത് ഇടയ്ക്ക് വരെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ഫുൾ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ. And what is direct files? Direct means random access ആണ്. Can efficiently handle the large numbers of an unsequenced transactions. അപ്പോൾ സീക്വൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സീക്വൻഷ്യൽ ഫയൽ വേണം. ഇതിപ്പോൾ അൺസീക്വൻസ്ഡ്, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ബിഹേവ് വേണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we can go for the random access or direct files. And the drawback is that processing efficiency is reduced. The data is scattered and so it is difficult to gather data from different locations. Our file may be difficult to organize. Random ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിനകത്ത് 200 പേര് അവിടെയും ഇവിടെ കേട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ it will be difficult to organize and process them. Index sequence എന്താണ്? Either sequenced or unsequenced transactions may be routinely processed. Programming is not so complex. Files can be reorganized easily. അതും പറഞ്ഞ പോലെ ഇടയ്ക്കൊരു ആളെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി? രണ്ടാമത്തെ ബോഗിക്കകത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ സീറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ മതി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഈസ് ബിക്കംസ് സിംപ്ലർ. Drawbacks: unsequenced transactions reduce efficiency. Unsequenced transactions ഉണ്ടെങ്കിൽ it may reduce the efficiency of this index sequence. Okay. Then what are the functions of this DBMS, database management system, or DBMS? To maintain the database independently from the application program that use the data. So we have 2 types of programs. One is application program and its backend. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമും ബാക്ക് എൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഷോയിങ് ദ ഇൻ്റർഫേസ്. ബാക്ക് എൻഡ് മീൻസ് ഡാറ്റ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് അറ്റ് ദി ബാക്ക് എൻഡ് ഓർ ഫിസിക്കൽ. അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ബാക്ക് എൻഡിനകത്ത് ഡാറ്റ എടുത്ത് കാണിക്കണം. അപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി ഡാറ്റാബേസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഫ്രം ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം that use data.
to provide a measure of data security so that unauthorized users will not have access to data. ഒരു സാധാരണ ഫയലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഫയൽ ക്യാൻ ബി ഓപ്പൺഡ് ബൈ എനി യൂസർ. പക്ഷേ ഡാറ്റാബേസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇഫ് യു ആർ എൻക്രിപ്റ്റിംഗ് ഓർ ഇഫ് യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ് സെക്യൂരിറ്റി യൂസിങ് എ പാസ്വേഡ് then unauthorized usage of data will be prevented. അപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ we have these two advantages. And what are the DBMS components? Okay, application program ഉണ്ട്. Application program is accessing data from DBMS. Okay, and DBMS contains data definition component and data manipulation component. റിപ്പോർട്ട്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കും. ഡാറ്റാബേസിനകത്ത് നിന്ന് ഡാറ്റ എടുക്കുന്നവരാണ് DBMS ആണ്. ഡാറ്റാബേസിനകത്ത് ഡാറ്റ എടുക്കുന്ന DBMS ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഡെഫിനിഷൻ കമ്പോണന്റ് ആൻഡ് മാനിപ്പുലേഷൻ കമ്പോണന്റ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് DDL മീൻസ് ഡാറ്റ ഡെഫിനിഷൻ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് DML ഈസ് ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് എക്സ്പാൻഡഡ് data flow diagrams identifying each task to be accomplished by the system. Design phase നാകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യമാണ്. Develop expanded DFD identifying each task to be accomplished by system. Allocated each task as a manual, equipment or computer program function. അതായത് ചെയ്യേണ്ട ടാസ്ക് ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? Is it done manually or is it done using an equipment or is it done using a computer program? അതെല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. Then we have designed the layouts for all outputs and inputs. Okay, then we have designed the database or the file system. ഇതെല്ലാം കഴിയും. Okay, so these were some of the concepts related to file design. Okay, and this about the design phase report I will be talking in the next class. Okay, so thank you.